ایک ارادہ جو تکمیل ہوا، ایک خواب جو تعبیر ہوا، ایک سوچ، ایک عزم، ایک نام یونائٹڈ انڈسٹریز لمیٹڈ، جو گزشتہ 56 برسوں سے روایت اور معیار کی پہچان ہے، جہاں رشتے پروان چڑھتے ہیں اور سب محنت، عزم اور لگن سے کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ادارے جو ہیں یہ لوگوں سے بنتے ہیں، مشینوں، اینٹوں، روڑوں، بلڈنگ سے نہیں بنتے۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ وقت نے ثابت کیا کہ واقعی یہ بات سچ تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے، جو ان کا جذبہ ہے، جو ان کی لائلٹی ہے، جو ان کا ہارڈ ورک ہے، یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسا یہ کمبینیشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خالی ہمارے لیے نہیں، کسی بھی ادارے کی کامیابی کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ کمپنی کا یا اس ادارے کا جو پچھلے 56 سال کا سفر ہم طے کر کے آج یہاں پہنچے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کافی قسم کے نشیب و فراز دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ پچھلا عرصہ گزرا ہے 1992 سے اب تک کا، اس کے اندر جو کمپنی نے پروگریس کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میرے ساتھیوں نے، میری ٹیم نے، میرے ورکر نے، ہر آدمی نے، کیونکہ ہر آدمی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی ایک بے پناہ اہمیت ہے۔ پہلا دن مجھے بہت بڑی اچھی طرح یاد ہے جی، وہ یہ ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ انٹرویو ہی تھا، سوال کیا گیا کہ بنولے میں تیل جو ہے وہ کتنا نکلتا ہے اور کس قسم کا بنولا لینا چاہیے، اور اس قسم کے انڈسٹری کے متعلقہ سوالات تھے۔ دیکھیں جی، اکبر صاحب سے تو یہ کافی، میری پہلی جو ان سے ملاقات ہے نا وہ میری ہوئی تھی زیب النساء اسٹریٹ، جسے پہلے وہ ایلفنسٹن اسٹریٹ کہتے تھے کراچی میں۔ تو ان کی عمر میرے خیال میں اس وقت 4-5 سال تھی۔ تو وہ ان کی فیملی، والدہ صاحبہ اور والد میاں محمد حنیف مغو صاحب مرحوم، تو ان کے ساتھ ہی تھا میں۔ تو یہ کوئی شاپنگ کے سلسلے میں جو ہے وہ ہم پھر رہے تھے اور ان کو کیمرے کی ضرورت تھی۔ ایسوسیٹس کو جو ہے وہ ان کے دل میں بڑی محبت تھی اور ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت اس کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کوئی کسی کو، کسی بھی ورکر کو، آفیسر کو، کسی کو کوئی جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو اور ان کو پتہ لگ جائے تو وہ اس کو سالو کرنے کی جو ہے وہ پہلی کوشش ہوتی تھی۔ یونائٹڈ انڈسٹریز جو ہے وہ ورکرز کو سب سے زیادہ، انڈسٹری میں سب سے زیادہ تنخواہیں یونائٹڈ انڈسٹری ہی اپنی مینجمنٹ اور ورکر کو دے رہی تھی۔ یہاں کام کرنے والا ہر فرد اس کمپنی کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ یہاں نہ صرف بہترین طریقہ کار اپنایا جاتا ہے بلکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے۔ اس کمپنی میں گزارا ہوا ہر دن کام کرنے والوں کے لیے ایک اثاثہ ہے جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اکبر صاحب نے ہر قسم کی فیسیلیٹی، کوئی ورکر اپنا پریشرائز نہیں کرتا، ڈیمانڈ نہیں کرتا ہمیں بونس 2 دیں، 3 دیں، 4 دیں، کیونکہ میاں اکبر صاحب ان کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے۔ میاں اکبر صاحب نے جب کام سٹارٹ کیا ماشاءاللہ، تو جو ان کا ویژن تھا، جو ہم نے پروڈکشن انکریز کرنی ہے اور کوالٹی کانشیس رہے۔ اس وقت بھی بڑے میاں صاحب کا میسج یہ تھا کہ کوالٹی پر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔
तेल की रॉ मटेरियल की कीमत चाहे कुछ भी हो जाए, हमने रद्दो बदल अपने जो है फार्मूला में बिल्कुल नहीं करना। हमने हमारा मकसद घर घर के खानों में वो जायके और लज्जतें पहुंचाना है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ हम अपनी कंपनी में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां लाते रहे हैं और प्रोडक्ट्स के मयार को बेहतर से बेहतर बनाते रहे हैं। मैंने जिस टाइम पे ज्वाइन किया था उस वक्त एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था, बट ओवर द ईयर्स जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट और कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन बढ़ता चला गया, सो वी डिसाइडेड कि अब हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करें और अपना कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लिंक बिल्ड करें। कैसा रहा मेरा सफ़र? तो मेरा सफ़र बीइंग अ फीमेल बहुत अच्छा रहा। मुझे यहाँ पे कभी भी कोई ऐसे फील नहीं आई कि मैं कोई एज अ फीमेल कोई एलियन ट्रीट किया हो, ऐसा नहीं था। सब लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सब चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी रही थ्रू आउट द टेन्योर। यूनाइटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हमेशा से ये मिशन रहा है कि ऐसी किसी भी बात पर समझौता न किया जाए जिससे यहाँ काम करने वाले वर्कर्स के लिए कोई मुश्किल पैदा हो, बल्कि यहाँ तमाम तर उमूर को आसानी से सरअंजाम देने के लिए मौसर इक़दामात अपनाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के मुलाजमीन साल साल से यहाँ काम करने को अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। मैं 1964 में इस इंडस्ट्री में शामिल हुआ था। मेरा काम जो है वो इस वक्त टैक्स है और इसमें फेयरनेस इतनी है यानी ट्रांसफर कि हमें ऑर्डर है एक टेडी पैसा भी एवियन नहीं करनी, जो भी गवर्नमेंट का बने वो आपने देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस पर नज़र रखें। और यहाँ 500-600 वर्कर्स काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी यानी 1964 से लेकर आज 2019 आने वाला है, मैं मुतवातर इसी कंपनी में रहा हूं और कहीं जाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए कि मैं मुतमिन था। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ वाबस्ता हैं जिन्होंने कभी किसी ज़माने में मेरे वालिद साहब के साथ काम किया था। सो उन लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है या रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई का नहीं है, वो बहुत ही गहरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत का रिश्ता है जिसको रुपये पैसे में नहीं तोला जा सकता। और हमारे पास एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस है पुराने साथियों का, दोस्तों का। उनमें लोग तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं मुख्तसरन चंद लोगों की खिदमात को ख़ास तौर पे सराहना चाहता हूँ। उसमें हमारे अकरम साहब हैं, परवेज़ साहब हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को देखते हैं, जमशेद भुट्टा साहब हैं, हसन शाह साहब हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा नाम है वो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का, मियां मुकबुल रहमान साहब का, क्योंकि मेरी तो उम्र बहुत कम थी उस वक़्त जब मैं इनके साथ काम करने के लिए आया, जो कि ग़ालिबन 1977 की बात है। तो मुझे जो कुछ इनके साथ काम करके इनसे सीखने का मौका मिला, जो इनका विज़न था, जो हमारे बड़ों के साथ चूँकि उन्होंने काम कर रखा था, तो जो पुराने ज़माने के, पुराने वक्तों की वैल्यूज़ थीं, जिस तरह से इन्होंने वो सब वैल्यूज़ को अपनाए रखा और काम को चलवाया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थीं जिनको हमने इनसे सीखी। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम साथियों का, अपनी सारी मैनेजमेंट टीम का, अपने कारकुनों का, जिनकी कोशिश और मेहनत और कंट्रीब्यूशन के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था कि कंपनी इस कामयाबी से तक पहुंचती जैसे कि हम आज देख रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आने वाला वक्त भी सभी लोगों के लिए खैर व बरकत का और खुशियों का और सेहत व ज़िंदगियों के साथ खुशियों का टाइम लेके आए। थैंक यू। रिवायतों, जायकों और लज्जतों का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि हर आने वाली सुबह हम में एक नई लगन जगाती है।
हमारा हौसला बढ़ाती है और यही बतलाती है कि हमारे लोग ही हमारा मान है। हमारे लोग हमारा मान।